Okay. Namaskar. Good evening, everyone, and good morning, sir. And to all the CATians, those who are joining us from across the globe. So today, I welcome you all to the 35th Tea Talk. I welcome Nikunj Das, sir, a 2003 alumni from CAT, and a globe trotting. And we will be discussing regarding the application of AI, and sir will be taking us forward in that. And in this webinar, from the earliest algorithm to today's intelligent assistants, AI has transformed how we learn, research, and solve problems, and we will be knowing and learning more about it. So I request Nikunj Dasar to carry forward with the presentation and his talk. Okay. Nice. Thanks, everyone. Let me stop my video streaming so that we get some bandwidth for screen sharing. So I prepared something, but I think we'll start with some interactive use cases. So for that, what we'll do is uh, I will collect some use cases from all of you, like what problem you are facing is what is your expectation before I give the knowledge or share the knowledge. What is your expectation? What kind of a problem you are facing in your day-to-day business setup or research setup? Or maybe as a student. So I would like to take, say, 5 use cases today in whatever domain, like how to write a book, how to write a research paper, or maybe how to find a job, how to do career growth. So we'll plan using AI, and maybe you know that, but we'll go certainly to deeper level. So may I request everyone to share some of their problems in their professional life, so that I can note first, or basically use cases. What kind of problem you want to solve with AI? Anybody can suggest anything. Formulation of a, can I tell? Sir, formulation of a? Formulation of a research project on groundwater hydrology or Okay. groundwater recharge in urban areas. Groundwater recharging normal areas, urban areas. Okay. Okay. Okay, that is a good use case we'll solve today. Then what is the other things we can also please? अच्छा ये निकुंज Again. एसन पंडा Sir, namaskar, sir. Namaskar, sir. So particularly Odisha, we're facing almost every year or in alternative years any of the disasters, maybe cyclone, flood, or drought, or something, a lot of or forest fires. What type of disaster resilient measures a farmer can adopt so that his losses from crop losses or any of these property losses can be minimized? This is a problem of Odisha. So using GeoAI tools or other tools also, how a farmer will be mitigate this type of problems. It's clear to you or not? Yes, sir, got it. So we'll solve this problem with the AI also. So I need five use cases that today we'll solve. There are a lot of other issues are there regarding your irrigation automations, or for problems of well-fed farmers. They are suffering, or due to torrential rains during harvesting of the rice in Odisha also. So this type of things we see beyond our control, how we can minimize these losses. If they predict to some extent, the farmers are aware of all these problems,
or any decision support can be taken so that a farmer can make use of those things to minimize the losses Got of it. the risk or any uncertainties there in climate. Those type of problems also. So there Okay. is one more in the chat from, I think, from Jigyasa. Food packaging. She's writing food packaging. Okay. So what is the exact thing we want to solve in food packaging? Is that we don't know anything or we know something, we are facing some problem? That kind of information will help us to solve this problem. So food packaging, what exactly you need? If you don't need anything, that is Sir, fine. as per my question, food packaging, I want to know that the AI should help us detect what sort of food packaging will be suitable for the product. Like, it should not be product specific. Like, if we're storing milk, it should suggest us some, like, AI should suggest us certain ways to store different type of foods. A smart packaging alternative, I can say. Okay, got it. Sort of for smart packaging for milk. ଗଣେଶ ଭାଇ ଜୟଦୀପ ଆଉ କିଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ। Sir, not only milk, I am focusing on all sort of food products, like not only milk, like any food items we have, like AI will be suggesting us what sort of packaging. ବୁଝିଗଲି, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗଣେଶ ଭାଇ ଜୟଦୀପ ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଦେଖୁଛୁ ମାନେ 5-6ଟା ତ ହେଲାଣି, ତଥାପି if time permits, see if we can see something around urban farming. I think that's an emerging concept now. You know, terrace ଅଛି। gardening ହେଲା କି urban farming ହଁ, ଉପରେ if we can create a framework kind of okay, thing. urban farming framework. Okay, fine. Okay, thanks. I think let us solve these 6 problem today with the help of AI. So how AI works, that basically in very short format, I was just creating something. I will give you some theoretical knowledge, so that will help us to basically formulate the solution. Without knowing this, actually our learning will not be effective, will not be permanent, and will not be scalable. So we need to know certain things before using AI. So whatever we pass here, suppose I will show you my prompts here. Example, something I am passing, that this kind of thing. So this is called as a prompt in AI language. This is called as a prompt. From here only everything else comes as a output. So what is this prompt? So basics of this prompt. So a prompt is the instruction, question or input given to large language model. तो एठी आमे जोरा देखिले हमरो इंस्ट्रक्शन, क्वेश्चन किंबा इनपुट, एटा हला प्रॉम्प्ट। आपको प्रॉम्प्ट कुआ जाउची, आउ एटा कहा को दिया जाउची ना, लार्ज लैंग्वेज मॉडल को दिया जाउची। जेटा आमे चैट जीपीटी भितर एटा यूज करते, चैट जीपीटी इज बेस्ड ऑन ए लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जोटा को आमे एलएलएम कहूचे। तो एलएलएम कोन? एलएलएम होउची गोटे एआई सिस्टम जोटा मैसिव अमाउंट ऑफ टेक्स्ट रे ऑलरेडी ट्रेन्ड हेची टू अंडरस्टैंड, जनरेट एंड रेस्पोंड इन ह्यूमन लैंग्वेज। जदि कहार एआई विषय आगुआ धारणा थिबो, आउ एसएन पंडा सार अन्य मानकर भी अच्छी, आमे ओल्डन डेज रे कोन करूथले, बहुत गुडा डाटा कलेक्शन करूथले एवं ताकू आमे विभिन्न उपाय रे ट्रेनिंग लर्निंग करूथले। तो एबे सेटा बाय डिफॉल्ट टू सर्टेन एक्सटेंड लेवल एटा ऑलरेडी ट्रेंड हेकिरी एलएलएम माने आसुछंती। धरंतु चैट जीपीटी रो एलएलएम जोटा से बिलियंस ऑफ बही पढ़िकी, रिसर्च पेपर पढ़िकी ऑलरेडी ट्रेंड हेके आसीची। तो सेई जो ट्रेनिंग पार्ट एबे हमरो आउ दरकार पडुनी, किंतु हमर स्टिल लोकलाइज ट्रेनिंग दरकार। आउ हमर आजिर प्रॉम्प्ट रे भी देखिबा, हम प्रॉम्प्ट लेवल रे भी केमिति ट्रेनिंग करि परिबा देखिबा। तो ए दीटा कांसेप्ट हला फंडामेंटल। गोटे हला एलएलएम जहा ऊपर हम प्रॉम्प्ट चालिबो, आउ प्रॉम्प्ट इटसेल्फ। ओके, तापरे की एलिमेंट्स ऑफ प्रॉम्प्ट, आमे जो प्रॉम्प्ट पास करूचे, ए जो जिनसटा
ଗୋଟେ ଘରଟାକୁ ଭଲ କରି ତିଆରି କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୂଳଦୁଆଟା ମାଟିର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ମାଟିର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ, ତାପରେ ତା ଲୋକେସନ ଦେଖିବା। ସେମିତିକା ଗୋଟେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲେଖିବାକୁ ଗଲେ 5ଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ମିନିମମ୍ ଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ପର୍ସୋନା, ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କଲାବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ ରୋଲ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମାରୀରେ କହିଲେ ଧରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛେ, ତାକୁ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ରୋଲ ଆସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଟାସ୍କଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଓରିଡ୍ ହେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିଦେବି। ଟାସ୍କଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କେଉଁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ କହୁଛେ ସେଇଟା ବି ତାକୁ ଆସାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କେଉଁ ଫର୍ମାଟରେ ଆମେ ତାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆଉଟପୁଟ୍, ତାକୁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ 4ଟା ହେଉଛି ବେସିକାଲି। ତାପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଆକୁ ଟିକେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମେମାନେ ତାକୁ ବେସିକାଲି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରିଫାଇନ୍ କରିପାରିବା। 15-20 ପ୍ରକାରର ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବାନି। ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଇଛି, ତ ମୋର କିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରୁ ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେବି। ଆଉ ସେଇ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରମ୍ପ୍ଟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ଆମେ ଫର୍ଦର ଦେଖିବା କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇପାରୁଛି। ଆଉ ମାଷ୍ଟର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା ଏଇଟା: ରୋଲ, କଣ୍ଟେକ୍ସଟ, ଟାସ୍କ, ଆଉଟପୁଟ୍, ଫର୍ମାଟ ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ। ଏଇ 5ଟା ଯାକ ଗୋଟେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଆମକୁ ମେନସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ChatGPT ୟୁଜ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ଆମେ ଯାଇକି ପଚାରିଦେବା, ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ରିସୋର୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ଇନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ତୁମକୁ ଦେବ? ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଦେବ? ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ବି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁକା ଆମର ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ରାଇଟିଂ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲିୟର କମାଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉଟପୁଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡିଫାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟିଂ, କେଉଁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ମାନେ ଆମେ କାହିଁକି ଲେଖୁଛେ। ତାପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଫ୍ ଇନପୁଟ୍ ତୁମେ ଦେଇପାରିଲେ ଭଲ, ନ ଦେଇପାରିଲେ ବି ଚଳିବ। ହେଲା, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଫ୍ ଇନପୁଟ୍ ହେଲା କ'ଣ ନା ଲୋକାଲାଇଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ। ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି IIT ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଡିପ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଥିଲୁ। ଏବେ ସେଇ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦରକାର ନାହିଁ। ଷ୍ଟିଲ୍ ଏଇ ଇନପୁଟ୍ଟା ଦେଇଦେଲେ ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେବୁଲ୍ରେ ଫର୍ଦର ଟ୍ରେନିଂ ବି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଟୋନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସ୍କୋପ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ, ରୁଲ୍ସ ଲିମିଟ୍, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଲଜିକ୍, ଅଡିଏନ୍ସ ଫୋକସ୍, ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଡିସିସନିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏତିକି ଜିନିଷ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଶେଷକୁ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେସ୍ ସଲଭିଂ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା AI ଇନ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚରର କିଛି ସାମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ନିଜେ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ତାକୁ ବି ଯଦି ଟାଇମ୍ ପରମିଟ୍ କରିବ ଦେଖିବା, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ନେବା। ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କେଉଁ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଗୋଟେ ନେବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ନିଅ। କ୍ରିଏଟ୍ ଏ ରିସୋର୍ସ ପେପର ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଗୋଟେ ନିଅ। ଆଉ ଦେଖିବା এই ফার্স্ট প্রবলেমটা আমি কেমতি সলভ করিবা। এটি ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମର ନିଜର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବେଟର ହେଉଛି କି AI ରୁ ବି ଜେନେରେଟ୍ କରିବା। ତ ଏଠି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଟପିକରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଲେଖିଲି, ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ ଫର୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜିଂ in urban area of India। और सर এটা ଆପଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? এই ଯୋଉ ଟପିକଟା ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ନା ଗ୍ଲୋବାଲ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଜେସିପଲ ସାର୍ କହିଥିଲେ କି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା India, India. ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଏଠିଟା ମୁଁ ଟପିକରେ ଦେଲି। ଓକେ, ସୋ ଓକେ, ତ ଆମେ ଯିବା ChatGPT ଭିତରକୁ ଯିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଟ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। I have a problem। ଓକେ, ମୁଁ କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଧରନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନଥିଲ ଏଇ 5ଟା ଜିନିଷ, ତ ସେମାନେ ଏଇଟା ୟୁଜ୍ କରିନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି କରିବାକୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଚାହୁଁଛି। ତ ସିଏ ଆସିକି କ'ଣ କରିବ, ୟୁଜରଟି ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ସିଏ ଆସିକି କହିବ କି ସଜେଷ୍ଟ ମି
what to do, how to do this project. ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ୟୁଜର ଏମିତିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କୁ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଚାରିଲି। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଇନି, ମୁଁ ଏଟା ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଜିରୋ, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂଟା ଆମର ମେଥଡଟା ହଉଛି এটা জিরো শর্ট প্রম্পটিং। জিরো শর্ট প্রম্পটিং মানে কোন, গিভ এ টাস্ক টু দ এআই উইদাউট এনি এক্সাম্পল। ওকে, তো ମୋ ପାଖରେ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ମୁଁ ଜିରୋ ସର୍ଟ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ଟେକ୍ନିକ ୟୁଜ୍ କଲି ୱିଦାଉଟ୍ ଗିଭିଂ ଏନିଥିଙ୍ଗ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆମର ଓପନ ଏଆଇ ଏଲଏମ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସେ 100,000 ବହି ପଢିକି ରଖିଛି, ତ ତା ଉପରେ ସେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଦେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଜ ଏ ୟୁଜର କ'ଣ କରିବା, ଆଧିରୁ ଦେଖିବା ଯେ ଆଧିରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ନାହିଁ, ଫର୍ଦର କ'ଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ଆଉ କ'ଣ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକିରି ଆମେ ପୁଣି ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ନଲେଜ ପ୍ଲସ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ କିଛି ପ୍ରମ୍ପଟିଂର ଟେକ୍ନିକ୍ ବି ଆସୁଛି ଏଠି, ମାନେ ଆ ପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ, ଏ ଜିରୋ ସଫ୍ଟ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେଉଁଥିରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଜର ଯେଉଁମାନେ ଏଆଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଫଟକିନା ୟୁଜ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଆଉଟପୁଟ୍ ଆସୁନି, ଆଉ ତାପରେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଯେଉଁଟା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ସେଇଟା ମିସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିରୋ ସର୍ଟ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍ ନ କରିକିରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ଆଉ ରୋଲ ବେସ୍ଡ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ କି ମିଶେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆଜି ଏଇ ଦୁଇଟା କରିବା, 5 ଆଉ 6କୁ ମିଶେଇକି କରିବା। କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଦବ, ରୋଲ ଦବ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଦେହରେ, କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରହିଲା, ରୋଲ ରହିଲା, ଇଭେନ୍ ଟାସ୍କ, ଆଉଟପୁଟ୍ ଫର୍ମାଟିଂ ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଦବ। ଆଉଟପୁଟ୍ ଫର୍ମାଟିଂ ଟେକ୍ନିକ୍, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରହିଲା, ଏଠି ଆଉଟପୁଟ୍ ଫର୍ମାଟିଂ, ଏଇ ମେଥଡଟାକୁ ବି ଆଜି ଆମେ ମିଶେଇବା। 3ଟା ମେଥଡକୁ ମିଶେଇକିରି କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ, ଏଇ 4ଟା ମେଥଡକୁ ମିଶେଇକିରି ଆଡଭାନ୍ସ ମେଥଡ, ତାପରେ ଇଟରେଟିଭ ଫର୍ମାଟିଂ ବି କରିବା। ତାପରେ ଆଚ୍ଛା, ହଁ, ଏ 5ଟାକୁ ମିଶେଇ ଗୋଟେ ହାଇବ୍ରିଡ ମେଥଡ କରିବା ପ୍ରମ୍ପଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର। ଆଜି ଦେଖିବା ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ବେଟର ରୋଲ କରୁଛି। ଓକେ, ତ let us see what AI is giving when you use a hybrid method of a 5 prompt engineering technique. So ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, କପି କରିଦେବା। କପି କରିଦେଲା ପରେ ଲେଖିବା using this format, please create the prompt which I can use. ଏଠି ଆମ ପାଖରେ 2ଟା ଅପସନ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଇକିରି ସିଧା ଆଉଟପୁଟ୍ ବି ପଚାରି ପାରିବା, ମାନେ ଆମକୁ ସେଇ ଆଉଟପୁଟ୍ଟାକୁ ଏଇ ହିସାବରେ ଦେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ତାପରେ ଆଉଟପୁଟ୍ ନେବା। ଆମ ପାଖରେ 2ଟା ରୋଡ୍ 1, ଏଇ ମେଥଡରୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ୍ ବି ନେଇପାରିବା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମର ୟୁଜେବୁଲ୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ସେଇଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ୍ ନେଇପାରିବା। କିମ୍ବା ରୋଡ୍ 2 ହେଉଛି create the prompt, okay, create the prompt and then create the output. Okay, तो मोस्ट इफेक्टिव होउची एटा। एथरे कोन हबो, क्रिएट द प्रॉम्प्ट कले आमे मूल दुआटा को आहुरी स्ट्रांग कर देले एआई रो बुद्धि लगेंकी। आमे जदि खाली डायरेक्ट आउटपुटटा नहीं आसीबा, स्टिल इट इज एआई रो बुद्धि, किंतु एटारे मूल दुआटा डिजाइन कलेनी, आमे मूल दुआटा को डिजाइन कलेनी, जोटा ऑलरेडी डिजाइनिंग के आछे एलएलएम ऊपर आमे तारि ऊपर कले। तेबे बुझी पड़छ कि ना बेसी टेक्निकल हे जाउची सॉल्यूशनटा, कारण मुटा काई कहूची এটা ন বুঝিলে আমি নিজে ক্যাপেবল হবানি, ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା ପୁରା ଆହୁରି ସିଧା ସିଧା ଖାଲି ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଖେଇ ଦେବି। କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆମର C8 ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୁନି ମୁଁ ଯେଉଁ ଥରେ ଦେଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଖାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଟା ବେଶୀ Saturday of ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଇଯାଉଛି ନା ଖାଲି ନା କି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ନଏଜ୍ ହଉଛି, ମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି এই ଜିନିଷଟା ଠିକ ଅଛି ନା ବେଶୀ ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଇଯାଉଛି କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ବେଶୀ ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆହୁରି ଇଜି ଲେବୁଲରେ ବି ବୁଝେଇ ପାରିବି।
ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେହେତୁ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଛି ଠିକ ଚାଲିଛି ତ ଠିକ ଅଛି ତ ମୁଁ କହୁଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ୟୁଜିଂ ଦିସ୍ ଫର୍ମାଟ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମୁଭ୍ ଆହେଡ୍ ୱିଥ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ତ ସେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ମୁଁ ତାଠୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏଆଇ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଦେଲା act as a multidisciplinary expert team comprising of hydrologist, urban planner, environmental designer ସେ ରୋଲ୍ ଦେଲା କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଦେଲା। ତ ଜେସିପଲ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜଟା କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଏତେ ପ୍ରକାରର କନସିଡରେସନ୍ ଆମେ ମାନୁଆଲି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଏତିକି ଲେବୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁକା ଆମକୁ ମେ ବି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ରୋଡ୍ ୱାନ୍ରେ ଯାଇଥାନ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉଟପୁଟଟା ମାଗି ଦେଇଥାନ୍ତେ। ଆମେ ଏଇ ଲେବୁଲର ଆକ୍ୟୁରେସି ଏଇ ଲେବୁଲର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ଏଇ ଲେବୁଲର କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭନେସରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମକୁ ମେ ବି ଘଣ୍ଟାଟେ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଟା ମାଗିଦେଲେ ପୁରା ଫାଇନାଲ ରିପୋର୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତମକୁ ଦେଇଦେଲା ଆମକୁ ଏଆଇ କ'ଣ ଦେଇଦେଲା ନା ପ୍ରମ୍ପ୍ଟଟା ଦେଇଦେଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଆମ ମେଥଡ଼ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଏଠି ଏଇ ମେଥଡ଼ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ମେଥଡ଼ଟା କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ କହିବା କି ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଆଣିକି ଦେ ସେ ଯେଉଁ ଆଉଟପୁଟଟା ଆଣିକି ଦେ। ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବା ପୁଣି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଇଜ୍ ନଥିଙ୍ଗ ବଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଓକେ ତ ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ଦେଖିଦେଇପାରିବେ ଯେ ଆଉଟପୁଟ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଡ ଫର୍ମାଟ୍ ଇନ୍ ଟେବୁଲାର ଫର୍ମାଟ୍ ତାର ଏମିତିକା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟପୁଟ୍ ତାର କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସାଇଡ୍ କରିଦେଇଛି। ତ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଥିଙ୍ଗ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ କ'ଣ ରହିବ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କରିଦେଇଛି। So topic ହେଲା formulation of a research project for groundwater recharge in urban areas of India with AI integrated optimization and real world implementation strategy ହେଲା topic ନା। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଆସିଗଲା ମୁଁ କହିବି please using above 5-step prompt which you have given create a solution for problem ହେଲା ଏଇଟା or ତାପରେ ମୋର କେତେଟା ନିଜସ୍ୱ ଇନୋଭେସନ୍ ଅଛି ଯୋଉଟା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ବାରମ୍ବାର ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେବି। ସେ ଇନୋଭେସନ୍ଟା ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଉପରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ତ ମୁଁ ଏଟା ସେୟାର କରିଦେଉଛି। prompt expansion যেটা এটা আমরা ইউজ করছি size is no limit rating 10/10 in all aspect output column and এতকে भी ମୁଁ ପାସ୍ କରିଦେବି। ସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଲିମିଟ୍ ମାନେ କ'ଣ ସେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 100 ପେଜର ବହିଟେ ବି କରିକି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟରେ ଆଣିପାରିବା ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରେଟିଂ 10/10 ଇନ୍ ଅଲ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ମାନେ ଆମର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଇଭାଲୁଏସନ୍ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ପ୍ରତି ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ କେତେ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ହେବ। ଯିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ରେଟିଂ ଦେବ ସେଇ ରେଟିଂଟାକୁ ଆମେ ଏଠି ସିମୁଲେଟ୍ କରିପାରିବା ଇଭିନ୍ ବିଫୋର୍ ସବମିସନ୍। ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି କି ମୋତେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଟେବୁଲାର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦେ। ଯଦି ଆପଣ ଟେବୁଲାର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବେ ନହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏଇଟା ବେଟର୍ ହେବ। ଟେବୁଲାର ଫର୍ମାଟ୍ ନ କରିକିରି ରିପୋର୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ output needed not tabular format. Okay, now enter. तो ये हमको दे देला रोल दे देला प्रोजेक्ट इज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट दे देला तापर आपन को टास्क देला तापर सॉल्यूशन फ्रेमवर्क थिला सब सॉल्यूशन फ्रेमवर्क रे प्रॉब्लम डेफिनेशन गैप एनालिसिस ये सब देला तापर रिसर्च ऑब्जेक्टिव देला हम कोन ऑब्जेक्टिव रिसर्च पे सेट करिया दरकार सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमर कोन होबा दरकार तापर स्टडी एरिया डिजाइन फ्रेमवर्क आमर केमती हम सिटी जोन क्राइस सिलेक्शन माइक्रो जोन आ साइट सिलेक्शन पैरामीटर्स डाटा स्ट्रैटेजी कौन हम डाटा सोर्स कौन हम डाटा कलेक्शन मेथड कौन हम तापर आपनकर टेक्निकल सॉल्यूशन डिजाइन केमिति हम तापर आपनकर हाइड्रोलॉजिकल मैथमेटिकल मॉडलिंग आदि केमिति का हम इन्वॉल्व करबा
तापर AIML इंटीग्रेशन केमिति हबो आदिरे आउ तापर मॉडलिंग रो ऑप्शन दीटा एडिशनल देछि तापर पायलट इंप्लीमेंटेशन प्लान आउ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क तापर स्केलेबिलिटी कमर्शियल स्ट्रेटजी पॉलिसी गवर्नमेंट अलाइनमेंट एक्सपेक्टेड आउटकम एंड इंपैक्ट constraint handling okay so सी कहूँ कि this is this by 10 आम आपको भी कहि परिबा please evaluate above solution document in a scale of 10 or 10 to 15 different parameters and finally tell me how good is it in a weighted scale. Give evaluation in tabular format आउ आधे आमे भी कहीदेबा टेबुलर फॉर्मेट रे आमे धर चाहिबा विथ 5 to 6 कॉलम्स सो दैट बेटर रीडेबल आमे एटा को भी मेंशन कर दो आउटपुट रे केमिति आसीबो प्रोजेक्ट रो सॉल्यूशन डॉक्यूमेंट टा क्रिएट करथिले रिफाइनमेंट कलेनी किंतु बिना रिफाइनमेंट रे मु बर्तन कहली कि तू जोटा मते करि कि देलु मते इवैल्यूएशन करि कि दे इवैल्यूएशन करिला से कोन कहूची प्रॉब्लम और रिलेशंस अनुसार एआई इवैल्यूएशन तार निजर डॉक्यूमेंट रो 10% वेटेज देछि स्कोर रे 10 से कहूची वेटेज स्कोर आदि वन अप्लाई कर देछि स्कोर रो 10 by 10 आउ क्लैरिटी ऑफ प्रॉब्लम डेफिनेशन अनुसार एटा 9.5 एमती का सब करा जाइछि एवं फाइनली से तुम कहूँ वेटेड स्कोर ऑफ 9.66 एनीथिंग बेटर एबव 9.5 इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी डॉक्यूमेंटेशन तो आमे जो एआई टेक्नोलॉजी यूज करके बर्तमान कले प्रोजेक्ट क्रिएट कले और प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट भी कले 10टा कि 15टा पैरामीटर रे तो एटा हमको कहिदला जे वर्तमान आमे एटा जोटी भी सबमिशन करिबा आहुरी भी फर्दर आदरे ये करी हबो किंतु एही प्रोजेक्ट प्रपोजल कले आरो बहुत इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस बहुत अधिक रहिबो बेसिकली तो तो एटा सारे पठेबी जेसिपल से ना दरकार नाही एटा ନାଇଁ ନାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କେମିତି କରୁଛ ସେ ମେଥଡ ଟା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି अच्छा हाँ हाँ ठीक अच्छे तो यहाँ को जो जिनसटा है बर्तमान यहाँ आमर जदि आपणकर ये एक्चुअली कंपेयर करने कथा नुह कारण उभय भी आहरी बहुत किसी करहब एथेर भी बहुत किसी इटिरेसन करहब आउ पूर्व आम जमीका स्टार्ट करते इनिशियली यहाँ भी जो इनिशियली आम करते भी बहुत किसी करहब तेणु ये कंपेरिजन किसी ना किंतु आम जो स्टेज रे बर्तमान पहुँची गले 5 ରୁ 10 मिनट भितर से स्टेज रे आम जदि आमर रोड मैप 1 रे जाइए फास्ट जिनस मे भी पहुँची पारि न थांते मे भी आदौ पहुँची पारिबानी किंतु एटा को आमे बर्तमान 10 मिनट रे एटा पहुँची गले आ धेरे भी आहुरी आमे बहुत प्रकार रो टेक्निक्स अछि आकु करिकरी आमे जेकोनसी इन्वेस्टर ग्रेड हो कि गवर्नमेंट ग्रेड हो केमिति करियो ता धीरे जिनस अछि तो बेसिकली आमे कोन कले बेसिक डिफरेंस ता होची दे क्रिएट द प्रॉम्प्ट एई जिनसटा होची बहुत जिनस एटा आमे निजर बुद्धि लगैलेनी आ से प्रॉम्प्ट को यूज करिया पे का आमे गोटे हाइब्रिड प्रॉम्प्टिंग टेक्निक यूज कले रोल कंटेस्ट टास्क आउटपुट फॉर्मेट आ कंस्ट्रेंट रो गोटे साइंटिफिक इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन एठी लगैले एआई माध्यम रे तो सी आमको गोटे अनबिटेबल डॉक्यूमेंट आनिकी देला आमे जदि एइटा न करि थांते आमे कोन करथांते बा जनरली समस्त कोन करंती से माने कोन करिवे ना हमरो ए जो फास्ट जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग टाको यूज कर देबे फटकनी जीरो शॉट यूजिंग टा प्रॉम्प्ट जो माने आवर नांती से माने कले कोन हबो ए क्वालिटी लेवल रे फास्ट से माने पहुंची पारिबेनी आ जदि भी पहुंची पारिबे 2 घंटा लागि पारे बा मे बी मोर देन 2 आवर्स टू 1 आवर्स लागि पारे से आहुरी परिश्रम करिया पड़ो आहुरी एक्सपीरियंस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बा प्रॉम्प्ट मेकानिक्स दरकार तो यहाँ हूँ बेसिक एडवांटेज इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन टेक्निक we used to hybrid of contextual prompting role prompting then added output formatting prompting constraint prompting and iterative prompting आमे करिने ठीक अछि एटा मु एबे आउ थरे डेमो देखै दिबे एटा
এই ইଟରେଟିଭ ପ୍ରମ୍ପଟିଂଟା ଦୁଇଟା ଲେବୁଲରେ ହେଇପାରିବ। କୋଉ ଲେବୁଲରେ ହେଇପାରିବ? এইটি আউটপুট ক্রিয়েসন বেলে প্রম্পট ক্রিয়েসন বেলে বি আমি ইটিরেসন লগাই পারিবা, ইভিন আমার আউটপুটরে বি করিপারিবা। যেহেতু আমি বর্তমান আউটপুট ক্রিয়েট করে সারলেনি, লেট অস ডু দ ইটিরেসন প্রম্পটিং। ওকে, তো আমার বর্তমান এটা হইগলা। যদি এটা হইগলা তাহলে নাও ইটিরেসন করিবা। তার রেটিংটা কেতে ଦେଇଥିଲା। ओवरऑल रेटिंग 9.6 थिला, टॉप 5%। Now make improve the document. Now improve the document to overall rating of 10 out of 10, top 1% quality, top 1% quality। आम एमती डायरेक्ट भी कहि देई परिबा किंबा कहि परिबा टू अचीव दिस suggest me all mandatory improvements। Let us see that, because that will give more clarity। Suggest me all mandatory improvements in tabular format। तो आमको बर्तमान ये जो डॉक्यूमेंट रेटिंग टाको 10/10 रे पहुंचा पेगा, इवन आम 12 पर्यंत भी जाई परिबा। 12 बाय रेटिंग माने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बियॉन्ड मींस करंट टाइम एंड मींस बेस मार्केट, 12/10 भी जाई परिबा। तो सजेस्ट मी ऑल मैंडेटरी इंप्रूवमेंट्स इन टेबुलर फॉर्मेट। तो से बर्तमान पुणी आमको एटा हला जो इटरेशन टेक्निक्स टार, एटा को आम जेकोसी प्रोजेक्ट जो इटरेटिव प्रॉम्प्टिंग, कंटिन्यूअसली रिफाइनिंग प्रॉम्प्ट्स बेस्ड ऑन द आउटपुट। तो आम बर्तमान ये प्रॉम्प्ट को कंटिन्यूअसली रिफाइन करूचे बेस्ड ऑन द आउटपुट एंड नीड। ओके, से कहूँ कौन कौन आदर इंप्रूवमेंट एरिया, इंजीनियरिंग एग्जीक्यूशन डेप्थ, करंट गैप इज हाई लेवल डिजाइन ओनली, व्हाट टू ऐड एंड डिटेल्ड बिल ऑफ क्वांटिटीज ऐड करिवो इंजीनियरिंग पैका। सेमतिका सब डिपार्टमेंट पैका से कहिछि एगुडा सब इंप्रूवमेंट करिवो, को टूल्स एंड मेथड यूज करिवो, एक्सपेक्टेड आउटकम एंड ऑल गिवन इन टेबुलर फॉर्मेट। ओके, but this does not have any meaning for me or for us। So what we will do, we will ask that after improvement से कौन 10/10 रेटिंग को पड़ेगा। तो ये पड़े आसी प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट the full upgrade to NRC this grade diagram no। ओके, एटा कहि परिबो बिल जोटा मु कहउतली 12/10 माने बियॉन्ड करंट मार्केट लेवल एमिति का के करना बोली से कहउछ। ओके, अपग्रेड वर्जन बाय taking care of above listed केतेटा इंप्रूवमेंट अछि 25टा इंप्रूवमेंट, 25 improvements, and create the solution design document। मु आधे किछि जेंति कोंती हमरो फर्दर एक्सपीरियंस बेस कीवर्ड ऐड करी जोटा ताको आहुरी आगु नब। क्रिएट द सॉल्यूशन बेस्ड डिजाइन डॉक्यूमेंट व्हिच इज वर्ल्ड क्लास, इन्वेस्टर रेडी। ये सब गोटे गोटे कीवर्ड नो, ये सब गोटे गोटे होची माने हमरो माने बिग एरिया केमिति का इंप्रूव करियो हम नेक्स्ट स्टेप रे देखिबा। इन्वेस्टर रेडी व्हिच इज वर्ल्ड क्लास, इन्वेस्टर रेडी एंड ahead of time। ahead of time माने futuristic also, futuristic components included, and create the final solution document। My favorite, size is no limit, size is no limit, then ensure rating 12/10। okay, then Nikunja, आगे सर कौन instead of saying size is no limit, how about size of 15 pages? हबो 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 ठीक है, सेटा let's करंतु try that। Okay, हबो हबो ठीक हबो। साइज इज
সে ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କରିବ କହିଲେ ସେ ଯେଉଁ 15 ପେଜ୍ଟା ଦେବ ନା ସେଇଟା ଆପଣ ଆଣିଲେ ୱାର୍ଡ଼ରେ 15 ପେଜ୍ ଜାଗାରେ ସେଇଟା 5-6 ପେଜ୍ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁକା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଲିମିଟ୍ କହୁଛି। ଯଦି ସେ ସେଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ସାଇଜ୍ ଇଜ୍ 15 ପେଜ୍ କହିଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବ ନା ସେ ଆପଣଙ୍କର 15 ପେଜ୍ରେ ହେବନି ଫାଷ୍ଟ। Okay, ତାପରେ okay, ଆପଣ okay. Okay, that's ତାପରେ fine. ସେ Go ahead. ନା ମୁଁ ରିଜିନଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଦେଉଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ। ତାପରେ ଆପଣ କହିବେ କି ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ଆକୁ ବଢ଼େଇକିରି ଦେ। ସେ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁକା ହେଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଦେବ ତାର ମିନିଂ ନଥିବ। ବୁଝିଲେ କି? ଏଇ ଫ୍ଲୋଟା ବ୍ରେକ୍ ହେବନି। ସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଲିମିଟ୍। ସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ନୋ ଲିମିଟ୍। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ଧର 20-25-50 ପେଜ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ କଣ୍ଡେନ୍ସ କରିବାକୁ କହିବେ। ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଟିଟା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ସାଇଜ୍ଟାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ କହିବେ ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ କ୍ୱାଲିଟିଟାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁକା ସାଇଜ୍ ଇଜ୍ ନୋ Okay, ଲିମିଟ୍। okay. Got it, got it. Okay. କଣ୍ଡେନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି କଣ୍ଡେନ୍ସ କଲେ ସାଇଜ୍ କମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଇକି ସାଇଜ୍ ରହିବ। ମାନେ ଯେଉଁ ସରି ସାଇଜ୍ କହୁଛି କ୍ୱାଲିଟିଟା ବ୍ରେକ୍ ହେବନି। ବହୁତ ସମୟରେ ଏଆଇ ବି କିଛି ବୁଝିପାରେନି। ମୁଁ ତାକୁ ବିରକ୍ତ ହେଇକି କହେ କି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫାଇନାଲ prompt. After this, I will not ask you anything. So, give me the ultimate grade. Thank you. ଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। କ'ଣ ଏଆଇ ତମ ପାଖକୁ ଇମୋସନାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଭ କଲି ଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁକୁ କହିକିରି। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ କହିଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫାଇନାଲ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ PROMPT, ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତା ପାଖରେ ଯେତିକି ରିମେନିଂ ନଲେଜ ଅଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆକ୍ସେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସିଏ ମନେକର ମୋତେ 10,000 ବହି ପଢ଼ିକି ଦେଇଛି, ସିଏ ତାର ମେମୋରିରେ କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବହି ରଖିଛି, ଆଉ 40,000 ବହି ରଖିଛି। କିଏ? ଏଆଇ ରଖିଛି। ସେ ମୋତେ ଦେଇନି। ସିଏ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ସେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏଆଇ ମୋତେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପଚାରୁଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଡ ବେସ୍ଡ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସିକ୍ରେଟଟା। ତ ଏଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଆଜି ୟୁଜର ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଉଛି। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଖେଳ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। ମୁଁ ଗେମ୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଦେଖେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫାଇନାଲ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ। ଆଫ୍ଟର ଦିସ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଆସ୍କ ୟୁ ଏନିଥିଙ୍ଗ। ଓକେ, ବି କ୍ଲିୟର, ହ୍ୱାଟ ଏଭର ୟୁ ନୋ ଟେଲ୍ ମି। ଓକେ, ଗେମ୍ ଓଭର ତାର ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଓକେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କରିଦେଲା। ଓକେ, ଏଆଇ ଏନେବୁଲ୍ଡ ଅର୍ବାନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ସିଷ୍ଟମ। ପୁରା ନେମ୍ ଦେଇଦେଲା, ତା ନାଁ ଦେଇଦେଲା AUGRS, ଏ 12/10 ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ। ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ସମରି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆଡଭାନ୍ସ, ସିଷ୍ଟମ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, GIS ସ୍ପାଟିଆଲ, ସବୁ କିଛି ଯାହା ଦରକାର ସେ ପୁରା ଆହେଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ କରିଛି। ଆଠାରୁ ଅବଭିୟସଲି କୌଣସି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଆଠାରୁ ଭଲ କରିପାରିବନି। ଆଉ ଆମର ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟକୁ କଭର କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଆଦେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହେଁ, ଆମର ଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ସେ ଏରିଆରେ ପୁଣି ତାପରେ ଇଟିରେସନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ଟପ୍ 1% ଅଫ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ କ୍ୱାଲିଟି। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି। ଦେଖିବା କେତେ ପେଜ୍ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଥିଲା 15, ଏବେ ଦେଖିବା କୋଉ ଜାଗା ଯାଉଛି। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନା ହେଇଗଲା ଏଇଟା। ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପାରାଗ୍ରାଫଟା ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କେତେ ପେଜ୍ ହେଉଛି। 1.2 insert page number। ଏଇଟା ଗଲା କୋଉ ଜାଗା ନା 7 ପେଜ୍ ଯାଏଁ ଗଲା। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ 15 ପେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆ ଦେହରେ ଆମକୁ
ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ପୁଣି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସାର୍ ଆପଣ 15 ପେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏଇ କେସ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା? ନାଇଁ କେସ୍ No, ଷ୍ଟଡି no, no, it's okay. It's ଇଟ୍ସ okay. ଓକେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଗो ଟୁ ନେକ୍ସଟ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଓକେ। I have a ତ question before that. I have a question before that. So ଆଜ୍ଞା this is this nice. Let's go to the Word document. Okay. Hmm. So this is giving us only what? Just the major points. So what about if I want to write more about the aquifer depletion, extreme rainfall variability, etc., ଏଇଟା as a point? Hmm. ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗିନିଂ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ 7 ପେଜର ଅଛି ଆପଣ ଆକୁ ଚାହିଁଲେ 700 ପେଜ ବି କରିପାରିବେ, 100 ଟାଇମ୍ସ ବି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁକା ବି ବହୁତ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି। ଏମିତିକା ଆପଣ Okay. ଯଦି କହିବେ ଯେ ମୋତେ ଏଇ 7 ପେଜକୁ 700 ପେଜ କରିଦେ, ସେଇଟା ବି ସେ କରିଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସବସ୍କ୍ରିପସନରେ ସେଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପ୍ଲସ୍ Okay. ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଟି ବହୁତ ଡିଟୋରେଟ୍ କରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ 7 ପେଜକୁ 700 ପେଜ କେମିତି କରିହେବ, ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛି ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବି, ସେୟାର କରିପାରିବି। ଆଉ ତାର ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଏକାଥରେ କହିବେନି କି ମୋତେ 700 ପେଜ ଯାକୁ କରିଦେ, କି 100 ପେଜ କରିଦେ, କି 200 ପେଜ କରିଦେ। ତାକୁ କହିବେ ମୋତେ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିକିରି ମୋତେ ଆକୁ 50 ପେଜ କରିକିରି ଫାଷ୍ଟ ଦେ, କି Okay. 30 ପେଜ କରିକିରି ଦେ। ଏଇଟା କଲେ କ'ଣ Okay. ହବ? ଏଇଟା କଲେ କ'ଣ ହବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖରେ ମେମୋରିରେ କେତେ ବହି ଅଛି? 10 ଲାକ୍ସ ବହି ଅଛି ଏଇ ଲାଇନରେ, ସେ ପଢ଼ିକି ରଖିଛି। ଓକେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 10 ଲାଖ ବହିଟାକୁ ପଢ଼ିକିରି ସେ ଏଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର କହୁଛେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପରରେ ନା 6 ମାସ ଲାଗୁଥିଲା ଆମ ବେଳେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଆମେ 6 ମିନିଟରେ ବି କରିପାରିବା। 6 ମାସ ଜାଗାରେ 6 ମିନିଟରେ ସାରି ଦେଇପାରିବା। ଆକୁ ଆମେ 50 ପେଜ କରିପାରିବା। ଆଉ କେବଳ ଆମକୁ ସେକ୍ସନ ବାଇ ସେକ୍ସନ ଗଲେ ଭଲ କ୍ୱାଲିଟିର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମିଳିବ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ସାଇଜଟାକୁ ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ କରିପାରିବା ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ। କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ ବାଇ Okay. ସେକ୍ସନ ଯିବାକୁ ଆଜ୍ଞା Okay. Okay. ଆଜ୍ଞା। ଆଉ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି କି? ନାଇଁ, ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି ଏଇଟା, ୟୁଜିଂ ଜିଓ ସ୍ପାଇକ୍। Nikunja, ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ? Nikunja, in the interest of time, I'm the ଆଜ୍ଞା gotta correct groundwater recharging. How about the food packaging? ଏଇଟା Because out, yeah, time ବେଶୀ ନାହିଁ. So let's look at alternate one. ହଁ ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କରିଦେବି। 5ଟା ଯାକ ଆପଣ ସବୁ କରିଦେବି, ଆପଣ Oh, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି okay, ହଉଛି। okay. Then that's fine. Okay. ଆଚ୍ଛା, ଫୁଡ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଠିକ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ କରୁଛି, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ଷ୍ଟଡି କରୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି, ଏଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ମନେ ମନେ ରଖି ସାରିଲାଣି। ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ କୋଉ ଭଳିଆ ଆପ୍ରୋଚ ଦେଇକି ଆସିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଆଇ ମୋତେ ପୁରା ମନେ ରଖିଦେଇଛି। ଓକେ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ମୋର କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ, ସେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ମାଇ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ୍ okay, to solve this problem like we did previously, the groundwater is solution project, please provide me the full prompt, full prompt, use same format। ଆଉ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ଖାଲି କପି କରିବାର ଅଛି। ସ୍କେଲ ପ୍ରଥମରୁ କହିଦେଇପାରିବ 12/10, କିନ୍ତୁ 12/10 ଏକାଥରେ କହିଲେ ଆପଣ ଯଦି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବେ ନା, ସେ ତମକୁ 8, 9, 9.8 ଏମିତିକା ପକେଇବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତଥାପି କହିଦେଉଛି ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ସ୍କେଲ 12/10।
आउ जो हमरो किछि निजस्व प्रॉम्प्ट थिला ताकू भी पुरै दबा साइज नो लिमिट साइज नो लिमिट माने मु तार मेमोरी जहाँ अछि खसेया को चाहूछि बेस्ट मैचिंग कॉन्टेक्स्ट गुडा खसेया को चाहूछि साइज नो लिमिट फॉर्मेट स्केल बाय 10 ओके नाउ क्रिएट द प्रॉम्प्ट एटी डिफरेंस टा अछि मु डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी मु प्रॉम्प्ट टा को क्रिएट करूछि एटा होछि इंपोर्टेंट जे आउ गोटे जिनस भी देखैबी ଆମେ ଆଗରୁ କ'ଣ କଲେ ଆଉଟପୁଟ ଟାକୁ ଇଭାଲୁଏସନ କରୁଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଟାକୁ ବି ଇଭାଲୁଏସନ କରିପାରିବା ଯୋଉଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ ଅଛି ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଟାକୁ ଆମେ 10/10 କରିଦେଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ କଥା ରାଦର ଦେନ ଆଉଟପୁଟ କୁ କରିବା କଥା ତ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଦଉଛି ଓକେ ସୋ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ବି ଆଟେଣ୍ଟିଭ ସୋ ନାଉ ଇଭାଲୁଏଟ ଦିସ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ସୋ ଏର୍ଲିୟର ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରୁଥିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କୁ ଇଭାଲୁଏଟ କରୁଛେ ନାଉ ଇଭାଲୁଏଟ ଦିସ୍ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ and in a scale of ଏଟା ନୂଆ ଜିନିଷଟେ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ in a scale of 10 using 10 to 15 weighted parameter ଆମେ prompt କୁ evaluate କରିବା ଏଟା ଯେତେ ଇନପୁଟ ଲେଭେଲରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସେଇଟା ଭଲ आउटपुट रे कंट्रोल कले बेसी परिश्रम पड़ो से मु इनपुट रे आगे कंट्रोल करुच्ची एटा होची इनपुट कंट्रोल माने आपन जो प्रॉम्प्ट परफेक्शन टा एटा होची बेटर बेटर आउटपुट क्रिएशन करिया हां से कहूची देखो ए जो प्रॉम्प्ट रे एतिकी जिनिस रे से आपन को प्राय सब 9.5 देछि ओके तो मु कहिबी कि मेक द प्रॉम्प्ट 12/10 and recreate it. I will not ask again to define prompt. Thanks. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କଲି ନା ସେ ଯେତେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କରିପାରିବ ଏଠି କାହିଁ ଇନଫର୍ମେସନ ଉପରକୁ ଆସିନି କଥାଟା ସେଠି କ'ଣ ଆମେ ଆଉଟପୁଟରେ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ତା ବ୍ରେନରୁ ଖସିବା ପାଇଁକା ଏଆଇ ବ୍ରେନରୁ ଖସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ଏବେ ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ରେନରେ କଥା ହେଇନେ ଏଠି ମଞ୍ଜି ଲେବୁଲରେ କଥା ହଉଛେ ନା ସେଇ ଜିନିଷଟା ନୁହଁ ଏଟା ମଞ୍ଜିଟାକୁ କେତେ ଆମେ ରିଫାଇନ କରିପାରୁଛେ ଆମର ମଞ୍ଜିଟା ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମଞ୍ଜିରେ ସେ ସବୁ କହିଲା ମୁଁ ଥରେ ଥରେ ମଞ୍ଜିଟା ଦେଖିଦିଅ ଫୁଡ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାର ସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ କହୁଛି ମିଲ୍କ ସ୍ପେସିଫିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଟାସ୍କ ଏଇଟା ପଳେଇଲା ତାପରେ ଟାସ୍କରେ ସିଏ କହିଲା ଏଇଟା କର ତାପରେ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ସେଟ୍ କଲା ଏତିକି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ବ୍ଲୋଇଂ ଏଇ ସବୁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟଟା ସେଟ୍ କଲା ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମଞ୍ଜିଟାକୁ ଆମେ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ କରିପାରିଲେ ରାଇଟ୍ टास्क टास्क कौन कौन करिपारिबो प्रॉब्लम डेफिनेशन गैप एनालिसिस तो एमती करी करी चलला को जाई चलला हमर हे गला आपनकर वर्तमान से कहूँ कि 12/10 10 नंबर रेटिंग रे 12 नंबर रेटिंग ठीक जा भी हो तो 1% ग्लोबल क्वालिटी ओके ना जनरेट योर स्मार्ट पैकेजिंग सॉल्यूशन डॉक्यूमेंट से निजे मते कहि देलानी तू वर्तमान बहुत बढ़िया स्टेट रे अछु निजर फाइनल स्मार्ट पैकेजिंग सॉल्यूशन डॉक्यूमेंट तैयारी करो और ask me to build it directly. So, okay, better use to this. Use this. Just click कर देले से वर्तमान डॉक्यूमेंट देला एटा होची बेटर अप्रोच देन आमे जो फास्ट रे करथिले कोन डॉक्यूमेंट रो आउटपुट को आमे इटरेशन करी करी करथिले सेटा आहुरी बळदिया मेथड परिश्रम लागिवो आहुरी इफेक्टिव हवा पेगा आमे एटा को मंजीटा को फास्ट पावरफुल कर देले माने प्रॉम्प्ट को एबे देखो आउटपुट आसीगला কিন্তু ଆସିଲା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ବି 10/10 ହବ କି ଟପ୍ 1% ହବ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସେ ଜିନିଷ କହିବା କି ତୁ ଆଉଟପୁଟ ଟାକୁ ଇଭାଲୁଏଟ କର ବୋଲି ସେ ଅଲରେଡି କହୁଛି ଯଦିଓ 12/10 ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଏନେ ଇଭାଲୁଏଟ କଲେ ସେ ଦେଖିବ 10 ତଳକୁ ଦବ ତ ସେଥିପାଇଁକା ଆମେ କରିପାରିବା ଇଭାଲୁଏଟ in a scale of 10 in
10 parameters. 9.5 ପାଖାପାଖି ଆସିବ ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁଛି। ହଁ 9.28 ଆସୁଛି। ତା ମାନେ ଆର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟର ବହୁତ ସ୍କୋପ ଅଛି। ଏ 9.9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯାଇପାରିବ। ତ ସେମିତି ପ୍ରୋସେସ ଆମେ ଆଉଟପୁଟଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଫାଇନ୍ କରିପାରିବା। ତ ଆମର କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରୋସେସ ସମାନ ଅଛି। ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ୍ ତ ସେ କହୁଛି କି ଯୋଉ ଫିକ୍ସ ଦେଇଛି ଦେଲେ ସେ 9.8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଳେଇବ। ଠିକ ଅଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ମାରିଦବା ଯଦି ଦଉଛି ଜଷ୍ଟ ସେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସହିତ ବି ଦବ। ସେମାନେ ଏଇ ଯାକୁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିଦବ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ ଟୁ ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଟପ୍ ଟିୟର ଇନଭେଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ରେଡି। ଏଟାକୁ ବି ଆମେ ଲଗେଇଦବା ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇ ଯୋଉ ସଲ୍ୟୁସନଟା ଦଉଛେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ସହିତ ଇନଭେଷ୍ଟର ରେଡି କରିବ, ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ରେଡି। ତା ମାନେ ବାହାରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ରହିଲାନି, ପ୍ରାୟ ସବୁ କଭର ହେଇଗଲା। ନାଉ କ୍ରିଏଟ ଦ ରିପୋର୍ଟ। AI integrated smart food packaging system SFPS version 2.0 execution to be patent architecture manufacturing ready design। ଆଉ ତ ସେଟା ନା କଣ ଜାଣିଛ? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯେ ଦେଇଥିଲ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଡାଉନଲୋଡ ଇନ୍ ଡକ୍, କପି ନ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ ଇନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ କହିଦିଅ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ଆମେ ଆଉ ସେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ନ କରିକି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା କିଛି ଏଆଇ ମାଧ୍ୟମରେ। ଡାଉନଲୋଡ ଇନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଓକେ। ଆଉ ମାନୁଆଲ କପି ପେଷ୍ଟ ନ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ ସ୍ମାର୍ଟ ଫୁଡ ପ୍ୟାକେଜିଂ ରିପୋର୍ଟ। ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଏବେ କୁଇକଲି ଦେଖିଦବା। ଆସିଲା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ଏଆଇ ଆଉ କଣ କଣ କରିପାରିବ? କେବଳ ଆନାଲିସିସ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ ନୁହଁ, ସିଏ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ କରି ବି ଦେଇଦେଲା। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ କଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ହୁଏ, ଇ ଯେମିତିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, ସିଏ ବହୁତ ସମୟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ କାଟିଦବ, ସର୍ଟ କରିଦବ। ତ ଆମେ ସେଠି କହିବାକୁ ପଡିବ କି ଡୋଣ୍ଟ ରିମୁଭ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ and download as it is without loss of context। ଖାଲି ଏଆଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ କରିବ କି ଜେନେରେଟ କରିବ ନୁହଁ, ଆପରେ ଆମେ ପିପିଟି ଡାଇରେକ୍ଟ ପିପିଟି ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଏଆଇ ପ୍ରୋସେସିଂ କରୁଛି, ମୁଁ ଏଠି କମାଣ୍ଡଟା ଲେଖି ଦଉଛି, now create a PPT, now create a PPT which I will share directly to manufacturing partner, design with Canva elements, use proper color combination। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବୋଲି ଲେଖିଦେଲି, ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିପାରିବା, ତାଠାରୁ ବି ଆଣିପାରିବା, ଏଇଠୁ ବି ଆଣିପାରିବା। ସେଟା ସବୁବେଳେ ଆଣିବାଟା ଭଲ। ଜଷ୍ଟ କେତେଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ୟୁଜ କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ମେଥଡ ନୁହଁ। ଆମେ ନିଜେ ଲେଖିବାଟା ସବୁବେଳେ ଖରାପ। ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛେ, କେବେ ଆମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ କରିବାଟା ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଭଲ ନୁହଁ, ଆଉ ପର ଷ୍ଟେଜରେ ଭଲ। ତଥାପି ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ଆମେ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପ୍ରଥମରୁ ୟୁଜ କରିବା କଥା। ପ୍ରଥମେ ଏଆଇ କି ୟୁଜ କରିବ, ପରେ ପରେ ସବୁ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଲଗାଇବା।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଷ୍ଟିଲ୍ କରିଛି। ଓକେ, ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତିକି ଦେଇଛି ଆମେ ତା ଦେହରୁ ପିପିଟି କରିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ଯୋଉ ପୂର୍ବର ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ମାନୁଆଲି ବି କପି ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ଡାଉନଲୋଡ କଲାବେଳେ ସେ ଲସ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କରିଦଉଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଯେ ଏଆଇ ବି କେବଳ ଡକୁମେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁନି, ଆମେ ତାକୁ କହିବା କି ଗୋଟେ ପିପିଟି କର, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପିପିଟି କର। ଓକେ, ସେ ପିପିଟି କରିଦେବ ଯୋଉଟା ଆମର ପିପିଟିଟା ବି ଅଟୋମେସନ ହେଇଗଲା। ଆମର କଣ ମାନେ ପିପିଟି କରିବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ ଯାଏ ଆଜିକାଲି, ବା ଆଗରୁ ବି ଯାଏ। ତ ଆମେ ପିପିଟିଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବା। ଆଉ ଅଲଗା ଟୁଲ୍ ବି ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ନେଇକି ପିପିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପିପିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ତ ମୁଁ କଣ କହିବି ନା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ବି ନେଇକି ପିପିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରିଦେବି। ଯୋଉଠିକି ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଆଲି କରିଦେଲି। এই জায়গায় ইন্টিগ্রেটেড সফটওয়্যার ହେଲା, ମ୍ୟାନୁଆଲ ସଫ୍ଟୱେୟାର। ତାପରେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁଲ୍ ଅଛି, ତା ନାମ ଅଛି ଗାମା। ଏଇଟା ଚାରି ଭଳିଆ ଗୋଟେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି ପିପିଟି ପାଇଁକା। ତ ଏଠି ପେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଟେକ୍ସଟ କ୍ରିଏଟ୍ କଲି, ଏଠି କଲି generate outline, summarize, preserve the text as it, continue to prompt editor। এটা ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁଲଟେ ସାଇଡରେ ଚଲାଉଛି ପିପିଟି ଜେନେରେସନ ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ସାଇଡରେ ଆମର ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ବି କରୁଛି। ତ ଦେଖିବା, ହଁ ଇଏ କରିସାରିଲାଣି, ଏ ପିପିଟି କରିଦେଲା। ଯୋଉ ପିପିଟି ଆମକୁ କରିବାକୁ ଆଗରୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା, ଇଭିନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 4 ମିନିଟ୍ ପିପିଟି ଆମେ କରୁଥାଏ, ହୁଏନି। ତ ଆମେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ମିନିଟରେ ବି କରିଦେଇ ପାରୁଛେ। ଆଉ ଏ ପିପିଟିକୁ ବି ଆମେ ସେଠି ଆହୁରି ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ୱାର୍ଡ ଡକୁମେଣ୍ଟ କଲ, ସେଠି ପିପିଟି ବି ଆମେ କମାଣ୍ଡ ଦେଇକି ଆହୁରି ରିଫାଇନମେଣ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କରିପାରିବା। ବଟ୍ ଏଟା ବେସିକ ଭର୍ସନ ଅଫ ପିପିଟି। ଏଟା ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଆମେ ନେଇକି ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା। ସିଷ୍ଟମ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲ୍ୟୁସନ, ସିଷ୍ଟମ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପରେ ସେନ୍ସର stack, AI engine, manufacturing user experience, cost model, business model, validation, patent, impact and call to action। এটা ହେଲା ପିପିଟି। ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ନେଇକି ଯାହା ପାଖକୁ ବି ଯାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିଲେ ଆ ଦେହରେ ଡିଜାଇନ ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବା add the designs and call back colors and recreate PPT ହେଲା। ସୋ ମି ସେଟା ଯେହେତୁ ଏଟାର ଫ୍ରି ଭର୍ସନ ୟୁଜ କରୁଛି, ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10ଟା ଯାଏଙ୍କା ଯିବ ଜେନେରେଟ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଟୁଲ ଯୋଉଟା କେବଳ ପିପିଟି ତିଆରି କରୁଛି। ଆର ପୁଣି ଫ୍ରି ଭର୍ସନ, ଆର ଡାଇରେକ୍ଟ ଭର୍ସନଟା ଯୋଉ ପେଡ୍ ଭର୍ସନଟା ମୁଁ ଏକ୍ସପାୟାର ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ବେଟର ପିପିଟି କରେ। ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ବି ଆ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇ ଆସିଲାଣି। କରି ନାହିଁ ବୋଧେ, କରିଛି। ସେ କେବଳ ଏଇ ଲାଇନ ଗୁଡାକ, ହେଡର ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଲର ଦେଇଛି, ଆଗରୁ ନଥିଲା। ତ କଲର ଦେଇଛି, ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ମାନୁଛି। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପରେ ଫର୍ଦର କରିବା, ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲର ଦେ, ଯୋଉଟା ଏଇ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ। ଆମେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କହିଲେ ସେ ଆମର ହେଡର ଗୁଡାକର କଲର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଆମେ ସେମିତି କହିବା ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ ଦରକାର, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଡିଜାଇନ ଦରକାର, ଟେକ୍ସଟ ସଟନ କଲର ଦରକାର, ଯାହା ବି ଦରକାର ଆମେ କହିଲେ ସେ ଆମକୁ କରିଦବ ଏଇଟା। ତାପରେ ଆମେ ଆର ଏଆଇ ଟୁଲଟା ଦେଖିଦବା ସେ କଣ କରୁଛି। ଆର ଏଆଇ ଟୁଲଟା ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅପଗ୍ରେଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ତିଆରି କରୁଛି।
ହଁ ତ ଏବେ ଏଇଟା କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଡାଉନଲୋଡ୍ ଅପସନ୍ ପରେ ଆସିବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଆମେ ଆଉ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଅଛି ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କେସ୍ ଯଦି ଦେଖିପାରିବା ବି ଦେଖିପାରିବା ସାର୍ଙ୍କର ଯୋଉ 3ଟା ୟୁଜ୍ କେସ୍ ଥିଲା ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଦେଖିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ No, ୟୁଜ୍ କେସ୍ କରିବା। actually, Nikunja, time nahi. We are on the hour. Unless ଆଜ୍ଞା everybody wants to continue, I have no problem. ଆଜ୍ଞା ଦିଟା ୟୁଜ୍ କେସ୍ ସଲ୍ଭ କରାଗଲା ଆଜି ଗୋଟେ ହେଲା ଫୁଡ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ Yeah. ଫର୍ମୁଲେସନ୍ ଅଫ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆଉ ତା ଦେହରୁ ଆମେ ପିପିଟି ବି କେମିତିକା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କଲେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ବି ବହୁତ କିଛି କରିହବ ଆ ଦେହରେ ଅଟୋମେସନ୍ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁକା ଚାହିଁବେ କି ଆଉ କିଛି ଆମେ ଦେହରେ କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଗୋଟେ ୟୁଜ୍ କେସ୍ ସେଇଟା ବି କରିପାରିବା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଜି ପାଇଁକା। Is anybody else interested in moving maybe another 10 minutes? Maybe we can use another 10 minutes for some questions, sir. That's fine too. ଆଜ୍ଞା ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ। Jigyasa, you have any problem? No, sir, I don't have any problem. We 10 like next 10 minutes will be fine for me as well. Okay, good. So let's stop this, and while the other one is generating, which I want to see also, let's do a question answer right now or discussion. Yeah, please let us discuss. If any question, we'll try to also discuss with the demo itself. Please, any question? Ganesh, you have question? Just one question, sir. A question, just a comment, and maybe we can discuss a bit more. Nikunja can add to that. Nikunja, ତମେ ଯୋଉଟା ଦେଖେଇଲ ମାନେ ସେ ଯୋଉ prompt develop କରିବାଟା ତ ଆମେ ଯଦି ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବା ଆମେ ଏଆଇ କୁ କହିଲୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ତତେ କଣଟା କହିଲେ ତୁ ମୋ କାମଟା ଠିକ ଭାବେ କରିବୁ ବେସିକାଲି ଆମେ prompt ଟା ତାକୁ ପଚାରୁଛୁ Exactly କହିଲେ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ମାନେ ଆମେ କହିଲେ ସେ ହୁଏତ ତା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ପୁରା କହିପାରିନଥାନ୍ତା କି ସେ ତାକୁ କଣ ଦରକାର ସେ କହିପାରିନଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ଓକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଏମିତି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତତେ ମୁଁ କଣଟା କହିଲେ ତୁ ମତେ ପୁରା ଠିକ କରିକି ଦବୁ ତ ଏଇ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟା ଆସ୍କିଂ ଫର ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ୟା ଉପରେ କିଛି ଏମିତି ମେଥଡୋଲୋଜି ଅଛି କି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ତ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଯୋଉ ତାର କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଆଉ କନଷ୍ଟ୍ରେଣ୍ଟ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ଖବର ମାନେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଦ୍ୟାଟ ଫ୍ରିଲି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଯୋଉଟା ସେୟାର କରିହବ କି ଯେଥିରୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ୟୁଜ କରିପାରିବେ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଆଭେଲେବୁଲ? ମାନେ ସେଇଟା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫ୍ରିଲି ଆଭେଲେବୁଲ ନଲେଜ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବି କେହି କ୍ରିଏଟ କରିନୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ୍ସ କଥା କହିଲୁ ଏଇଟାକୁ ନିଜେ ଓପନ ଏଆଇ କ୍ରିଏଟ କରିଛି ଆଉ ଓପନ ଆଚ୍ଛା ଏଆଇ ସବୁ ବହି ପଢିକିରି ଏଇ ସବୁ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଗୁଡାକ ବାହାରିଛି ଯୋଉ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ଆଉ 4 କି ଏଲିମେଣ୍ଟ କିଏ କହୁଛନ୍ତି 5 କି ଏଲିମେଣ୍ଟ ତ ଯାହା ବି ହଉ 4 ହଉ କି 5 ହଉ 5 ଆଉ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ପୁରା ଓପନ ଏଆଇର ଯୋଉ ଆପଣ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କହୁଛନ୍ତି ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ଏଇଟା ହଉଛି ହାର୍ଟ ଆଉ ବା ତମେ ବ୍ରେନ୍ ବି ଯାହା ବି କହିପାରିବ ଏଇଟା ସେଇଟା ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ସେଇଭଳିଆ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ତାର ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁକା ବହୁତ ଦିନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କୋଡିଂ ଲେବୁଲରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ଜିପିଟି ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ପାୱାର ଜିନିଷ ଅଛି ଯେମିତିକା ଆମର ଆମେ କହିବା କି ଜଣେ ଲୋକ ପାଖରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସର କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ତ ସେମିତିକା ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ପାଖରେ ଏତିକି ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରକାରର ପାୱାର ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଆମେ ଯେମିତି ମନ୍ତ୍ର ପଢୁଛେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକିରି ଆମେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ହେଲା ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି କହୁଛେ ଆଚ୍ଛା ତୋର ଏଇ ପାୱାରଟାକୁ ତୁ ଇନଭୋକ୍ କର ଏଇ ପାୱାରଟାକୁ ତୁ ଇନଭୋକ୍ କର କି ତୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ ପାୱାରକୁ ଇନଭୋକ୍ କର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସେ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ପାୱାରଟାକୁ ଆବାହନ କଲେ କି ତୁ ଆସେ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା ଏ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ଟୋଟାଲ ପାୱାରଟା ଏଇଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଖିବ ଆ ଦେହରେ ଆହୁରି ବି ଅଛି ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଥଟ୍ସ ଅଛି ସେଲ୍ଫ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରମ୍ପଟିଂ ଅଛି ସବୁ ମନ୍ତ୍ର ତ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କଲେନି
जोटा भेरी स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट सेति कले आपर आउरी एक्सट्रीमली एडवांस जिनस अछि स्टेप बाय बैक प्रॉम्प्टिंग अछि चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग बहुत जिनस अनेक आउ तीन चारटा अछि एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक अछि एक्चुअली एडवांस प्रॉम्प्टिंग टेक्निक को तीन टा प्रॉम्प्टिंग टेक्निक आज हम यूज कले आ रिफाइनमेंट रे भी प्रॉम्प्ट को रिफाइन कले आउटपुट को रिफाइन कले देखिले तापरे प्रॉम्प्ट चेनिंग गोटे भलो जिनस अछि ସେଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଯେମିତି ଇଫ୍ ଏଲ୍ସ ଲୁପ୍ ଥାଏ ତା ଭିତରେ ଥାଏ ଏଇଟାକୁ ବି ଆମେ ସେମିତିକା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିପାରିବା ତ ଓଭରଅଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ପୁରା ସାଇଣ୍ଟିଫିକାଲି ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ସବୁ କାପାବିଲିଟି ଆ ଦେହରୁ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବା ଇନଭୋକ୍ କରିପାରିବା ଆଉ ଏଇଟା ଓପନ୍ ସୋର୍ସ ନଲେଜ ଏଇଟା କାହା ପାଖରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟକ୍ତିର ନଲେଜ ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ଯେଉଁ ପଛରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଗୁଗୁଲର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଇନିସିଆଲି କରିଥିଲେ ତ ତାର ସମରି ହେଉଛି ଏଇଟା ତ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଏତିକିଟା କାପାବିଲିଟି ବୁଝିଲେ ଆଉ ସେଇ କାପାବିଲିଟି ଲଗେଇକି ଆମେ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ ଲଗେଇଲେ ସେ ତାର ସବୁ ଯେଉଁ ବହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର ଯାହା ସବୁ ରଖିଛି ତାକୁ ପଢ଼ିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ରେସ୍ପନ୍ସ ଦେବ ଆଉ Got it. Thank you. Thank you, Nipul. ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଅଛି ହଁ ନିକୁଞ୍ଜ ଭାଇ ହୁଁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ର ଫ୍ରି ଭର୍ଜନ ରେ ଏଟା अवेलेबल ନା ମାନେ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ଭର୍ଜନ ନେବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ ଯୋଉଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ସେଇଟା ପେଡ୍ ଭର୍ସନ ଅଛି ବଟ୍ ଫ୍ରି ଭର୍ସନରେ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ କାପାବିଲିଟି ଅଛି କେବଳ ପେଡ୍ ଭର୍ସନରେ କ'ଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଇମେଜ ନେବି ଏଠି ଇମେଜଟା ନେଲି ଏଠି ଇମେଜଟା ନେଲି କେତେଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷ ଏବେ ଫ୍ରି ଭର୍ସନରେ ନଥିଲା ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ରିଲିଜରେ ଏବେ ଆଡ୍ କରିଛି ବହୁତ ଗୁଡା ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଟି ୱାଇଜ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ ଆଉ ଫିଚର ୱାଇଜ ବି ଟିକେ କମ୍ ରହିବ ମୁଁ କହିବି କି ରିଡ୍ ଦ ଆଟାଚ୍ଡ ଇମେଜ ଗୋଟେ ଇମେଜରୁ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଟେକ୍ସଟ ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁକା ଆମକୁ ଆଗରୁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଇଭିନ୍ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେୟାର 2 ବର୍ଷ ତଳେ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଟା ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ଉଭୟ ଫ୍ରି ଆଉ ପେଡ୍ ଭର୍ସନରେ ଦେଇଦେଉଛି ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିଦେଲେ ଇମେଜରୁ ରିଡ୍ କରିକି ଟେକ୍ସଟ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦେଲା ଏଇଟା ଫ୍ରି ଭର୍ସନରେ ନଥିଲା ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ରିଲିଜରେ 5.2ରେ ଦେଇଛି ସେମିତିକା କେତେ ଗୁଡ଼େ ଫିଚର ଅଛି ଯୋଉଟା 5.2 ଯୋଉଟା ପେଡ୍ ଭର୍ସନରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଫ୍ରି ଭର୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପେଡ୍ ଭର୍ସନରେ ଆମର ଯେମିତିକା ଦେଖୁଛ ନା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଆସିପାରୁଛି ଫ୍ରି ଭର୍ସନରେ ଟିକେ କମ୍ ଲମ୍ବାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବ କାରଣ ସେଥିରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଅଧିକା ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁକା ଯିଏ ପଇସା ଦେବ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିକୁ ପେଡ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସେ ତାକୁ ଅଧିକା ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେବ ଲମ୍ବା ରିପୋର୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଫିଚର ଦେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସର ଫିଚର୍ସ ରହିବ ଆଉ କେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଜ୍ କରିବ ଫ୍ରି ଭର୍ସନରେ ଆପଣ 30-40 ଥର ପଚାରି ଦେଲା ପରେ ସେ କହିବ ଆପଣଙ୍କର ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଲିମିଟ୍ ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିନ୍ତୁ ପେଡ୍ ଭର୍ସନରେ ଯଦି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ କିଛି କହିପାରିବନି ମୁଁ ମୋର ଚଲେଇଥିବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଟାୟାର୍ଡ ନ ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଫ୍ରି ପେଡ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଉ ଓକେ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ହଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ So ସେୟାର any other, ଷ୍ଟପ୍ okay. ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଥିଲି any other questions? हे जो जोटा the one that you generated using get Power PPT, the ଆଜ୍ଞା advanced version, has it been ହଁ generated? ହଁ ହଁ ସେଇଟା ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏଠି ଏଇଟା ସିଏ ଜେନେରେଟ୍ କରିଦେଇଛି ଏଇଟା ତାଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ version ଏଇଟା ସେୟାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ସେୟାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦେବ କୋଉଥିରେ କରିବେ ବେଟର ସବୁବେଳେ ପିପିଟିରେ କରିବ କାରଣ ପିପିଟିରୁ କଲେ ପିଡିଏଫକୁ ଆପଣ କନଭର୍ଟ କରିପାରିବେ ପିଡିଏଫରେ କଲେ ପିପିଟି କରିବାକୁ ପଇସା ଦରକାର ତ ମୁଁ ପିପିଟିରେ କନଭର୍ଟ କରିଦେଲି ଏଇ ଟୁଲଟା ଚାଟ୍ ଜିପିଟି ପାଖରେ ଥିଲା ଏଇ ପାୱାରଟା ଚାଟ୍ ନେଇ ଆସିଲାଣି ପାୱାରଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନେଇ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ
जो beautiful PPT ଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଏଇଠି ଏଇଟା ଷ୍ଟିଲ୍ ଚାଟ୍ ଜିପିଟି କରିପାରୁନି ଏବେ ବି କରିପାରୁନି। ଏଇଟା ଥିଲା ଚାଟ୍ ଜିପିଟିର ସିମ୍ପଲ PPT ଟା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାମାରେ PPT ଟା କେତେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ହେଇଛି। ଏଟାକୁ ଚଲେଇ ଦଉଛି ସାର୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାର୍ Mm-hmm. PPT ଟା ଚଲଉଛି আর ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। Yeah. ଯେହେତୁ ମୋର ଏଟା ଫ୍ରି ଭର୍ସନ ଯୋଉଟା ମୋର ଫ୍ରି ଭର୍ସନ ଟା ଏଟା Mm. ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବର ଅଫ ସ୍ଲାଇଡ୍ସ କମ ରହୁଛି। ଏବେ ପେଡ୍ Mm. ଭର୍ସନରେ 15ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଆଉ ଆଡଭାନ୍ସ ପେଡ୍ ଭର୍ସନ ନେଲେ 60ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ PPT ହେଇଯିବ। 5 ମିନିଟ Okay. ଭିତରେ ଆପଣ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ କରିପାରିବେ। Okay. ଫର୍ମାଟିଂ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ଜିପିଟିରେ କଲେ ସେମ୍ ଟାଇମରେ ହବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଫର୍ମାଟଟା ମିସ୍ ରହୁଛି ବେସିକାଲି ଆଉ। Okay. Okay. Thank you. No, this is very helpful. Whatever ଆଜ୍ଞା you showed today was very helpful. Uh, for another reason, from a point of view that we are trying to, from ethical point of view, for example, we are giving an assignment to our students. I'm coming from a professorial point of view. And they show us something like this. We need to recognize whether they did it on their own or they used Chat GPT. And if they did use Chat GPT, then how can we assess or evaluate their knowledge is the big question. Okay. So there is a lot of misuse going on right now. And that's why I was interested to see what the final product looks like. ट्रू सर Yeah, ଏମିତି ବହୁତ ଟୁଲ ବାହାରି ଗଲାଣି। ଏଇଟା ତ କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଇମେଜ ବା ଟେକ୍ସଟ, ଏବେ ଭିଡିଓ ବି ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି ତାପରେ right. ବହୁତ No, କିଛି କରାଯାଇ ପାରୁଛି ଯୋଉଗୁଡାକ କି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବାକୁ ଟାଇମ ମିଳୁନି, ରାଇଟ୍? The thing is ରାଇଟ୍ that Jesse Paul ପଢଉଛି groundwater hydrology. I'm guessing that's what he was interested in. ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ ସେ ପିଲାମାନେ କଣ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଟାକୁ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି କି କଣ ଟୁଲ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି? That's one part. Okay, the second part is your part, where you are trying to develop new things and throwing it into the market free of charge, ଆଜ୍ଞା and how that is being used or misused. That's the big question. Okay. It can help the farmer or whatever, what the target is, but does it really help is the big question. And those are things that this is for a separate discussion. I'm not bringing it in now here. I'm just mentioning it. I would a chat as somebody has mentioned. Oh, Ganesh Padhi, quite time relevant topic and very well presented. Okay. Well, we are at 8:15, right? So thank you very much, Nikunja. This was an excellent, you captured the audience completely. In fact, I got a lot out of this. I'm sure others did. So thank you very much. And I think we should keep doing this kind of interactions in the future, because AI is going to be the next thing that we have to deal ଆଜ୍ଞା with, right? ଆଜ୍ଞା Not only in academics, but also in business and other areas. So thank you very much for the time, and thank you all who joined today. Jigyasa, you have some last words to say, or I would like to thank you, Nikunja sir, for his very insightful and very hands-on project that he discussed. It was not just limited to any particular subject, but in a general perspective, I must say that everybody who is joining us, like whatever our faculties are or whatever job scenarios we are currently in,
And when we are having a lot of debate around us regarding AI, sir told us, like, sir has showed us path that how to use it in an effective way and how to keep yourself updated with each and every updates that it is having. So I would like to thank sir again, and I would like to request the T Talk team to keep up with all these insightful presentations from all the experts, those who are from our CAT alumnus. So yeah, that's all about today's tea talk, and here we conclude. And thank you everyone. Like, we have a very nice number of participants till now today. So thank you all, and those who will be connecting with us on YouTube, I would like to request them to put up some good comments and also to give us some insight so that we can arrange such presentations in coming future. So thank you all and have a good night and have a good day to all. Professor Panda, sorry we couldn't get to your questions, but I'm sure Nikunja can connect with you in the future. I guess, sir. Professor Panda, SN Panda. Sir ଅଛନ୍ତି SN Panda sir? ଅଛନ୍ତି, he is there, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଇଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିକି ଅଛନ୍ତି ନା, ମାନେ